श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे जयति जयति देवो श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्य तस्य विश्वेशमूर्ति जयति जयति नृत्य तस्य सर्वप्रियः भक्त्या विहीना अपराधलक्षे क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। रूप गोस्वामी पाद के अनुगत्य में गुरु शिष्य परंपरा આપણે બધાએ રૂપાજીની કૃપાથી શ્રીમદ ભાગવતમ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા આદિ ગ્રંથોનો સહારો લઈને ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો કંઈ પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ભગવાનના પાર્ષદ ષડ ગોસ્વામી, ષડ ગોસ્વામીમાં એક ગોસ્વામી છે રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી. રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી રૂપ ગોસ્વામીને વંદન કરતા કહે છે
आददानं तु दन्तस्ते हृदं याचि पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्भोजं धूलिस्या जन्म जन्मनि। रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी ने प्रणाम करता कहे छे आददानं तु दंतस्ते के हूँ मारा दांत में तणखलू लईने रिदम याद छे पुणे पुणे मैं हृदय से रूप गोस्वामी आपने खबर होवी જોઈએ કે રૂપ ગોસ્વામી આપણા પરંપરાના આચાર્ય છે અને એની કૃપાથી આ પરંપરામાં આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એટલે આપને બધાને શું કહેવામાં આવે છે રૂપાનુગ रूप गोस्वामी की अनुगत्य में चलने वाले। तो कहते हैं कहे छे रघुनाथ दास गोस्वामी के रिदम याची पुनः पुनः हे रूप गोस्वामी पाद हूँ तमने हृदयथी प्रार्थना करूँ छूं पुनः पुनः वारंवार प्रार्थना करूँ छूं श्रीमद रूप पदाम भोज। हे रूप गोस्वामी आपके चरण कमल धूलिस्या जन्म जन्म आपके चरण कमल ने जे धूली छे एनु मने कण बनावी दो एक बे दिवस माटे नहीं आपणे तो केवी व्यस्त होती मने तमारा चरण धूल बनावी बे दिवस में पछी पछी प्रणामी न केवी पछी ई कोण ने आपणे पण आया रघुनाथ दास गोस्वामी कहे छे के धूलिस्या जन्म जन्मनी हे रूप गोस्वामी आप तमारा चरण कमल ने धूली बनावी दो जन्म जन्म तक केम केम के हे रूप गोस्वामी पाद तमे चैतन्य ना मन की बात जानो छो मतलब भगवान ना मन की बात जानो छो। नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद ने बहुत सुंदर शिक्षा आपे छे सनातन गोस्वामी ने श्री रूप सनातने प्रभु शक्ति संचारिया सर्वशास्त्रे निरूपणे प्रवीण करिया। रूप गोस्वामी पादे अपने शास्त्रનો સાર આપ્યો છે નાના શાસ્ત્ર વિચાર શાસ્ત્રનો સાર આપ્યો છે તમે ઉપદેશામૃત વાંચ્યો છે તો ઉપદેશામૃતનો એક શ્લોક છે એમાં રૂપ ગોસ્વામી પાદ જે શાસ્ત્ર છે એનો સાર તો આપને આપ્યો છે પણ એ શાસ્ત્રના સારનો પણ સાર શું છે એ ઉપદેશામૃતના એક શ્લોકમાં આપે છે। રૂપ ગોસ્વામી પાદ કહે છે યન્નામ રૂપ ચરિતાદિસુ કીર્તનાનુ સ્મૃત્યો ક્રમેણ રસના મનસી નિયોજ્ય તિષ્ઠં વ્રજે તદનુરાગી જનાનુગામી काले नयेदखिल मृत्युपदेश सार यह नाम रूप चरितादि सुकीर्तना कैसे के भगवान ना नाम रूप गुण लीला ना शू करो कीर्तन करो स्मृत्यो क्रमेण स्मरण करो कैसे क्रमेण नाम रूप गुण लीला जैसे प्रभुपाद जी कैसे भागवत में वांचो तुम्हें है ना પછી તો 10 માસ તમને જે પ્રમાણ મારો પહેલો સ્કંદ બીજો સ્કંદ तो कैसे कि स्मृत्यो क्रमेण रसना क्रम से स्मरण करो पर पहला रसना रसना मतलब जी शुरुआत कैसी करो तुम्हें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य અને જે તમે કીર્તન કરો છો શ્રવણ કરો છો એનું કેમ કરો મનથી સ્મરણ કરો અને લાસ્ટમાં સાર કહે છે તિષ્ઠમ તમે રહો ક્યાં બ્રજે બ્રજમે રહો તદનુગામી બ્રજમાં જે ભક્ત રહે છે અને ભગવાનના અનુગામી છે તિષ્ઠમ બ્રજે તદનુગામી બ્રજાનુગા તિષ્ઠમ બ્રજે તદ બ્રજાનુગામી જે બ્રજમાં વાસ કરે છે અને જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે એવા ભક્તોને અનુગત્ય માટે તો એ એમાં પ્રભુપાદજી તાત્પર્ય લખે છે કે એવું નથી કે તમે બધા તમે એમ માનતા હો કે હું તો પ્રભુજી ઘર બહાર સર ઘરે
જવાની જરૂર નથી. જે વ્યક્તિ મનથી ભગવાનનું સ્મરણ કીર્તન કરે છે અને 24 કલાક ભગવાનના સ્મરણ કીર્તનમાં રહે છે, ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એવા ભક્તોનો જે વ્યક્તિ ભગવાનનું ભજન કરે છે, ભગવાનના નામ ગુણ રૂપ લીલાનું કીર્તન કરે છે નિત્ય 24 કલાક, વાસ્તવમાં એક બ્રજમાં વાસ કરે છે, તો એવા ભક્તોનું અનુગત્ય એટલે એની સાથે રહ્યો તમે, એ તે ઉપદેશનો સાર છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ તે બ્રજની લીલાઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ લીલા માધુર્ય સાર જે છે એને તે પ્રદાન કરવા માટે ચૈતન્ય રૂપમાં કૃષ્ણ સ્વરૂપ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવથી પુરીમાં યા નવદીપમાં બહુ સુંદર સુંદર લીલા કરી છે. આ સ્નાન યાત્રા છે, પણ સ્નાન યાત્રાનું ખાલી આપણે સ્મરણ કરશું પછી થોડા, કારણ કે સ્નાન યાત્રા વિશે તમે સાંભળ્યું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે જગન્નાથપુરીમાં હતા, માતાની આજ્ઞાથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે 4 ભક્તો નિત્યાનંદ પ્રભુ, મુકુંદ, જગદાનંદ પંડિત અને દામોદર પંડિત એ 4 સાથે જગન્નાથપુરી જતા હતા, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચાલતા ચાલતા ખીરચોરા ગોપીનાથ થી આગળ વધ્યા અને અનેક જગ્યા પર દર્શન કરતા કરતા જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 18 નાળા પહોંચ્યા, ત્યારે કવિરાજ કૃષ્ણ ગોસ્વામી કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 2 હાથ ઉપર કરીને ભગવાનનું નામ ગાતા ગાતા ચાલતા હતા. અચાનક ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જગન્નાથ મંદિર, તમે 18 નાળા જોયું હશે, ત્યાંથી જગન્નાથ મંદિર સીધું તમને દ્રશ્યમાન થાય. તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ 18 નાળાથી જગન્નાથ મંદિર જોયું, તો કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નાચવા મળ્યા. જગન્નાથ દેવલ દેખી, દેવલ મતલબ મંદિર, આવિષ્ટ હૈયા દંડવત કરી પ્રેમે નાચી પેલા લીલા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નાચવા લાગ્યો. આપણે થાય કે કોઈ આપને કીધેલું છે ભાઈ ઉપર પેલા ચક્રનું ધોવાનું છે, ભાવ ભાઈ ગયો ઘરે ચક્ર ધોવાનું, ભાવ હારો છે. પણ વાસ્તવમાં જોવામાં આવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ બ્રજ ભક્તિ આપને આપી છે, એ તે આદિત્ય પ્રભુપાદે પ્રસ્તુત કર્યું છે. પણ આપણે એવા દુર્ભાગ્ય છે કે આપણે રાસ્તા અલગ પકડી દીધા, મતલબ હાલી છીએ રસ્તે પણ ઓલા કૂતરા જેવું કર્યું. માલિકને વાહે આવે, માલિકને લાગે કે કૂતરો વાહે આવે છે, તો કૂતરો ઘડી આમ ભાગે કરી આમ ભાગ્યો, પછી માલિકને એમ કે હાથી કેમ ગયો, ખબર પડે કે હડિયું કાઢતો તો આમ ક્યાં સીધો નતો આવતો. તો આપણું કામકાજ એવું છે. વાસ્તવમાં શ્રીમદ ભાગવતમ અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો ને તો ખબર પડશે, વાંચ્યું છે તમે બધા ભક્તો જે દીક્ષિત છે, બહુ સુંદર તાત્પર્ય પ્રભુપાદજીએ લખેલા છે. પણ એને બસ એક કન્ડિશન છે, એ તાત્પર્યને ધ્યાનથી વાંચો. ઘણીવાર ભાગવતમના બીજા સ્કંદમાં બહુ તત્વ છે, પછી તત્વને આપણે શું થાય કે ફટાફટ કાઢવા અને તત્વ એવું. પણ તમે જ્યારે બીજો સ્કંદ હાથમાં લો ને માતાઓ કે પ્રભુઓ, ત્યારે હું તમને નિવેદન કરું છું કે તમે હવે એ સ્કંદને, બીજા સ્કંદને તાત્પર્યને ધ્યાનથી વાંચો તો તમને એમાં વૃંદાવનનો કંઈક ઝલક મળશે. તમને ભલે તત્વ છે છતાં એટલા સુંદર તાત્પર્ય પ્રભુપાદજીએ લખેલું છે. તો કહેવાનો તાત્પર્ય છે કે પ્રભુપાદજીએ બધું આપેલું છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે પ્રદાન કર્યું છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવ મતલબ રાધારાણીના ભાવમાં હતા, અને રાધારાણીનું કામ શું હતું? કૃષ્ણ જોવા. કૃષ્ણ સિવાય એને કોઈ વસ્તુને કામ નથી. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રાધાનો ભાવ લઈને આવ્યા હતા, મતલબ સાક્ષાત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધારાણી છે, અને એને કૃષ્ણ સિવાય કોઈ જોવા નથી. જ્યારે જગન્નાથ મંદિરમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુને લઈ ગયા ને ઘરે, એ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથના દર્શન કરી અષ્ટસાત્વિક વિકાર પ્રગટ થયો અને ત્યાંની મૂર્છિત થઈ ગયા. સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય આવ્યા, એને ત્યાંથી લઈ ગયા.
ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાળંગ ભટ્ટાચાર્યને કીધું કે હે ભટ્ટાચાર્ય, આજ પછી હું નિયમ લઉં છું કે આજ પછી કોઈ દિવસ હું જગન્નાથને એકદમ નજદીકથી દર્શન નહીં કરું. જગન્નાથના દર્શન નજદીકથી નહીં કરું, હું દૂરથી દર્શન કરીશ. તો ક્યાંથી દર્શન કરશો? તો કહે છે કે ગરુડ સ્તંભે. કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે ગરુડ સન્નિધાન તલે રહી કરે દર્શન. ગરુડ સ્તંભે ઉભા રહી ચૈતન્યનું દર્શન કરતા કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે જે ભાવથી દર્શન કરતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ આનંદે, જે આનંદથી દર્શન કરતા ના, એ આનંદ में कैसे वर्णन करो? शांति सुनिए. कविराज गोस्वामी કહે છે કે ગરુડ સ્તંભેથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે દર્શન કરતા ને, એ દર્શનનો ભાવ કેવો હતો, એનો આનંદ હું કઈ રીતે વર્ણન કરું? શબ્દ જ નથી મારી પાસે. તો આપણે પાસે ક્યાંથી હોય? આપણે એટલી ખબર છે કે અહીંથી દર્શન કરતા હતા, આપણે હાથ રાખી ગયા તો બધા હાથ રાખીશું, દર્શન કરીશું. પણ તમે જ્યારે ત્યાં આવો ને ત્યારે તમે કવિરાજ ગોસ્વામીને યાદ કરશો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે રીતે ઊભા છે એ રીતે દર્શન કરતા. કવિરાજ કહે છે કે એ આનંદ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું કઈ રીતે વર્ણન કરું? મતલબ એમ કહે છે કે આનંદ કી કરી લે વર્ણન, કઈ રીતે હું વર્ણન કરું? તો એની ઉપરથી તમે થોડું ચિંતન કરો ને તો શબ્દમાં કંઈક બીજું છુપાયેલું. શું? तो कहते हैं कि ये आनंद में कैसे वर्णन करूं? मतलब कविराज गोस्वामी को उस आनंद की अनुभूति है, उनको पता है कैसा आनंद, लेकिन उनसे वर्णन नहीं हो रहा है. वर्णन थातु नहीं, अनुभूति तो नित्यानंद प्रभु ने साक्षात कृपा से. तो कैसे कि गरुड़ स्तंभेर तले निम्न एक શું છે? નિમ્ન એક ખાલે, मतलब एक खाडो છે. તે ખાલ ભરીલ અશુજ. જગન્નાથ મંદિરમાં જગન્નાથજી દર્શન કરતા વખતે ચેતનો એટલા રોતા કે નાનો તો ખાડો જે હતો ને એ ભરાઈ જાય. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા કરતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે હે જગन्नाथ, तुम्हारे दर्शन बिनु जधन्य रात्रि दिन, आपके दर्शन के बिना ये जो भयानक रात्रि है ना, जाती नहीं, मतलब करती नहीं. तो शू करूं? जगन्नाथ जी ने प्रार्थना करी, तुम्हारा दर्शन बिनु जधन्य रात्रि दिन, ते काल नायाय काट. तुम्ही अनाथेर बंधु अपार करुणा सिंधु, कृपा करी देह दर्शन. कृपा करी दर्शन आपो. ચેતનમાં ભાવથી પ્રણામ કરે છે, પ્રાર્થના કરે છે. કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે જ્યારે જગન્નાથજીના દર્શન કર્યા ચેતન આ ભાવથી પ્રાર્થના કરતા તો એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જગન્નાથ બલદેવ અને સુભદ્રાને જોયા તો એને શેની યાદ આવી ગઈ? કુરુક્ષેત્ર. તો કુરુક્ષેત્રમાં તો કૃષ્ણ હતા, લેકિન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કયા ભાવમાં છે? રાધા ભાવમાં. તો એ કહે છે તે કાલે દેખી જગન્નાથ શ્રી રામ સુભદ્રા સાથ. પ્રાર્થના કરે છે કે મને દર્શન આપો. એ સમય એને જગન્નાથ બલદેવ અને સુભદ્રા મહારાણીને જોયા. તો તેને એને શું થયું? તો એને એમ થયું કે આયેલા કુરુક્ષેત્ર. હું ક્યાં આવી ગયો છું? કુરુક્ષેત્ર. કુરુક્ષેત્ર આવી ગયો છું. મેં જગન્નાથ, બલભદ્ર અને સુભદ્રાના ત્રણના દર્શન કર્યા છે. ભાગવતમાં કથા છે ને, રાધારાણી આવે છે. તો એને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને યાદ આવી ગયા કુરુક્ષેત્ર. અને આગળ કહે છે કે કવિરાજ ગોસ્વામી વર્ણન કરતા કહે છે કે જગન્નાથ બલદેવ અને સુભદ્રા મહારાણીના દર્શન કરતા તે આનંદથી એટલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભરાઈ ગયા કે એનું તન, મન અને નેત્ર એ ત્રણે એક થઈ ગયા. એટલે જેવી રીતે કોઈ ભવર છે એ ભવર કમળના રસને ચૂસે, એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શરીર, મન અને આંખ એક થઈ ગયું.
અને એ રીતે ટકટકી લગાવીને જગન્નાથને જુએ છે. એક બાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથપુરીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે ગોવિંદ નામનો એક દેવ હતો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ડેલી ગંભીરાથી જગન્નાથજીના દર્શન કરવા ગયા. તો એકવાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જાતા હતા, પાછળ ગોવિંદ અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જગન્નાથજીના દર્શન કરવાની એટલી હામ હતી, એટલે ઈચ્છા પ્રબળ કે સ્પીડથી ચાલતા હતા. ચાલતા ચાલતા અચાનક એને એક અવાજ સંભળાયો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. શું અવાજ સંભળાનો? સવારે તમે ભાગવતમ ક્લાસમાં હતા તો કવનલોચન ગીત ગોવિંદની વાત કરતા હતા. તો એક સ્ત્રી હતી, એ ગીત ગોવિંદ ગાતી હતી. એ અવાજ કાનમાં પડ્યો ચૈતન્યમાં. જેવું ગીત ગોવિંદ જયદેવ ગોસ્વામી દ્વારા જે રચિત ગીત ગોવિંદ છે, કાનમાં પડ્યું ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરત એની આંખ અને કાન ઊંચા થઈ ગયા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરત દોડ્યા. હવે તમે જો ચૈતન્ય ચેતામૃત વાંચો ને, તો જે વ્યક્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને ભગવાનની કથા સંભળાવે છે યા ભગવાનના કીર્તન સંભળાવે છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એની બહુ પ્રસન્ન થઈ ગયા છે. જેવી રીતે જગન્નાથ ગાર્ડનમાં પ્રતાપરુદ્ર જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને મળવા ગયા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નિત્યાનંદ પ્રભુ પાસે ગયા. નિત્યાનંદ પ્રભુને કીધું કે તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાથે મને દર્શન કરાવો. અગર તમે દર્શન નહીં કરાવો ને તો આ શરીરનું નહીં રાખો. તો નિત્યાનંદ પ્રભુ એક પ્લાનિંગ આપ્યો કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથ રથયાત્રા પછી આરામ પછી તમે જાઓ. તો ત્યાં ગયા ત્યારે પણ આ સ્થિતિ હતી, કેમ કે પ્રતાપરુદ્રને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દર્શન દેવા નહોતા. પણ પ્રતાપરુદ્ર જ્યારે ત્યાં ગયા, નિત્યાનંદ પ્રભુ શીખવાઈ દીધું ગીત, તે ગોપી ગીત ગાવાનું ચાલુ કર્યું. જેવું ગોપી ગીત ગાવાનું ચાલુ કર્યું, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખડા ઊભા થઈ ગયા. હવે સામને પ્રતાપરુદ્ર ખબર પડે તો પ્રતાપરુદ્રને હાકી મૂકે, એને અડે નહીં, છુએ નહીં. પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભાવાવેશમાં, મતલબ એને કોઈ ભાન નહોતી, અને એને તરત પ્રતાપરુદ્રને આલિંગન કર્યું, બાહોમાં ભરી. કથામૃત શ્લોક જબ રાજા પડીલા, પ્રેમાવિષ્ટ હૈયા પ્રભુ આલિંગન, ભૂરીદા ભૂરીદા કહી આલિંગન કિલા. भूरिदा भूरिदा मतलब चैतन्य महाप्रभु कहा कि मेरा सबसे बड़ा कल्याण तूने किया है ना, तूने बड़ किए मोर तूने बहु दिए मुझे अमूल्य रत्न, आमिदित किछु नहीं दिल आलिंगन. तूने मुझे बहुत बड़ा रत्न दिया है. क्या दिया है? कृष्ण कथा. तो एनी सामे तने देवा माटे मारी पासे याद रखो. કોઈ વ્યક્તિ અગર તમને ભગવાનની કથા સંભળાવે છે ને, તો એનાથી મોટી કોઈ વસ્તુ છે. કેમ કે ભક્તિમાં પ્રવેશ ક્યાંથી થાય છે? અને માની લો કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાંભળીને તમે આવ્યા છો, તો સાંભળો કોના મુખેથી? કોઈ ભક્તના. માની લો તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર વાંચીને ભક્તમાં પ્રવેશ કર્યા. એક પ્રશ્ન થાય કે ચાલો કોઈ અમે કોઈના મુખેથી સાંભળ્યું નથી, શ્રવણ નથી કર્યું, અમે વાંચ્યું અને વાંચીને ભક્તિ આવે છે. છતાં એ ભક્તિમાં પ્રોસેસ ત્યારે જ થશે જ્યારે ભક્તોના મુખથી તમે સાંભળશો. એટલે શ્રવણ બહુ મુખ્ય છે. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ભૂરીદા ભૂરીદા, હે ને, તમે જ કલ્યાણ કર્યું છે. વાસ્તવમાં જે વ્યક્તિ ભગવાનની કથા સંભળાવી મોટું કલ્યાણ કરે છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આલિંગન પ્રભુ કહે કે તુમી करिला मुरही अचंबिते आसिपियाए कृष्ण लीला, तूने मेरा हित किया है. કેમ? કેમ કે તે મને અચાનક કૃષ્ણ અમૃત કથા સંભળાવી. તો ચૈતન્ય કહેવાનો તાત્પર્ય, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે પણ ભગવાનની કથા શ્રવણ કરતા તો એ તરત ભાવેશમાં આવી જતા અને જે કથા સંભળાવે છે ને એને શું કરી લેતા. હવે આયા એવું થયું, આવો પાછો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ સ્ત્રીનો અવાજ સાંભળ્યો. સ્ત્રી શું ગાતી હતી? ગીત ગોવિંદ ગાતી હતી. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાંભળ્યું, ભાન રહ્યું નહીં. અષ્ટ સાત વિકાર રોવા મળ્યા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાંથી દોડ્યા. મને સામાન્ય નહીં, આપણી ભાષા ગુજરાતીમાં હળી કાઢી. સમજો કેમ? હળી કાઢી, સ્પીડથી દોડ્યો.
મને ઘણા શબ્દો પકડમાં કેમ કે ભગવાનને મળવા જાઉં છું, આપણે હડી કંઈક બીજા રીતે કાઢી દીધી, બીજા કામને ભગવાનનું દર્શન મને ભગવાનની કથા શ્રવણ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દોડ્યા. હવે તમે શબ્દને પકડજો, કેમ કે શબ્દો તમે પકડો ને તો તમે દ્રશ્ય સાંભળો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આગળ છે, સ્પીડથી આગળ છે, અને સેવક છે, તો સેવકને પણ શું કરવું પડે? મતલબ બોડીગાર્ડ એની સ્પીડથી હાલવું પડે ને. મતલબ થોડે દૂર, જાજુ નહીં, થોડે દૂર ગોવિંદ પણ દોડે સાથે ચાલે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે દોડવાનું ચાલુ કર્યું ને સાંભળીને, તો એ તો ભાવમાં હતા, ગોવિંદ ભાવમાં નહોતા, કે ગોવિંદ ભાવમાં તો હાલે નહીં ને. ગોવિંદને ખબર હતી કોણ ગાય છે, સ્ત્રી ગાય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દોડ્યા, ગોવિંદને તરત ખબર પડી કે ગોવિંદ આંખ ફાટી, ગોવિંદ અરે બાપરે, કેમ કે એને ખબર, ગોવિંદ સાથે 24 કલાક સાથે રહેતો, એને ખબર હતી કે જે વ્યક્તિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કથા સંભળાવે ને, શું કરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને? આ કોણ છે? કહેવામાં આવે છે ગોવિંદની અંદરથી એક અવાજ ફાટી ગયો, રાડ, આપણે ગુજરાતીમાં રાડ. તો એ કોણ સાંભળે? કોનું સાંભળે? ચૈતન્ય જોરથી રાડ નાખી, આંખ ફાટી ગઈ, અને જે રીતે કોઈ સિંહ પાછળથી પડ્યો ને કેવી આપણે બીક ના મારે આપણે ભાગવી, એમ ગોવિંદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પાસે ભાગ્યું. અને કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથ મંદિર પહોંચે ગોવિંદે ટર્ન લઈને ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કસકા બંધ પકડી, આગળથી પાછળથી આગળથી, અને જોરથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये गीत गोविंद है, भगवान की कथा है, आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन देखिए तो साथ, सुनिए तो सही, कौन गा रहा है? एक स्त्री गा रही है, स्त्री भगवान का गुणगान कर रही है. जैसी कहा ना, चैतन्य महाप्रभु ऐसे चौंक गए, ऐसे चौंक गए चैतन्य, क्योंकि मैं तो वहां नहीं था, आपको पूजा को शब्द आप पढ़िए, शब्द, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों ने जॉब मत मांगता, क्योंकि एक सन्यासी ने शिक्षा, वैसे अपना प्रभुपाद जी के सन्यासी था, पर स्त्रियों ने साड़ी पहना, तो चैतन्य महाप्रभु जो सन्यासी कहे कि कठोर पालन करो. बी गया चैतन्य महाप्रभु, ने आंख फाटी गोविंद ने कीधुं શું બોલે છે, ભાવમાં આવ્યા. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં 3-4 શબ્દમાં લખે છે પ્રભુપાદજી કે પ્રભુપાદજી ભક્તિ મહારાજ લખે છે कि चैतन्य महाप्रभु तरत रुआ में और गोविंद ने आलिंगन करीन, गोविंद ने कहे गोविंद आज तूने मुझे बचा दिया. अब गुरु शिष्य या भगवान सेवा की भूली गया, હવે ચૈતન્ય हाथ जोड़ा, गोविंद ने कहे गोविंद आज तूने मुझे बचा लिया, तू अगर मुझे नहीं बचाता ना, नहीं पकड़ता ना, तो आज निश्चित मेरा मरना निश्चित, क्योंकि मैं उसका आलिंगन करता, आज मेरा मरना निश्चित था. हे गोविंद, હું તને નિવેદન કરું છું આજથી કે મને કોઈ દિવસ છોડતો નહીં, મને કોઈ દિવસ છોડતો નહીં. નાના હતા ને જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ત્યારે આ જ શબ્દ સચી માતા કોને કહેતા? ગદાધર પંડિત, કે આને તું એકલા ન, કેમ કે ભાવમાં આવી જાય તો ગદાધર પંડિત શાંત કરતા. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધું ગોવિંદ મને તું છોડતો નહીં, તે મારું હિત કર્યું છે, મને એકલો કોઈ દિવસ મૂકતો નહીં. અને બહુ આજીજી કરે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે શાંત થાય છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દર્શન કરવા જાય છે, પછી દર્શન કરવા જગન્નાથ મંદિરમાં પ્રવેશ નથી કરતા, અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પાછા આવે છે ઘર તરફ આવ્યા ત્યારે સ્વરૂપ દામોદર આદિ જે ભક્ત હતા, ગોવિંદે સબ બધાને કીધું કે આ રીતે બધાની આંખ ફાટી ગઈ. અને પછી બધાએ ગોવિંદને કીધું ગોવિંદ એક મિનિટ પર મને દીકરાનો છોકરો, કેમ કે તો આ એક સેમ્પલ હતું. એવી અનેક લીલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોઈ ભાન રહેતો ભગવાન નહીં. વાસ્તવમાં આપણે આ કથા સાંભળીએ ને કે ભાઈ અષ્ટસાત્વિક વિકાર, કોઈ ભાન ન રહેવું, ભગવાનને દોડવું, એના કોણ ગાય છે, તો આ બધો ભાવ આપને થોડુંક નવું લાગે, કેમ કે આપણો વિષય ભક્તિ કરતા પણ વિષયની ચિંતન કરતા કે નહીં પ્રભુ
ન્યાવજી તો બાપ ખબર નહીં થાય. પણ આપણા દાદાભાઈ મહારાજ કહે છે કે ભલે આપણે ત્યાં સુધી ન પહોંચીએ, પણ અગર તમે સાંભળતા રહેશો અને વાંચતા રહેશો ને તો ઈચ્છા તો થતી પડશે. અને જે વ્યક્તિની ઈચ્છા થાય ને એ રસને પકડવા માટે દોડશે. પછી એને ગીત ગોઈને સમજમાં નહીં આવતું હોય ને તો પકડશે. આજ તમે કમલ લોચન દુએ એક બે શ્લોકનો અનુવાદ કર્યો ને તમને ખબર નથી એટલો આનંદ આવ્યો બે શ્લોકમાં. તમે વિચાર કરો ગીત ગોઈનમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ ગીત ગોઈને સાંભળીને કે મેં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 5 વ્યક્તિની કવિતા સાંભળતા. વિદ્યાપતિ, ચંડીદાસ વિદ્યાપતિ, રાયર નાટક ગીતી, કર્ણામૃત શ્રી ગીત ગોવિંદ. આ 5 સાંભળતા ભક્તો હતા. એકવાર ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગંભીરમાં અને શ્રુત દામોદર આવ્યા. રાય રામાનંદ હતા અને શ્રુત દામોદરે લલિતા દેવી શ્રુત દામોદરે વિશાખાને રાય રામાનંદને કીધું હે રાય, તું ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોઈ એકલો એક ક્ષણ પર, કેમ કે ક્યારેક એ ભાગી જાય સિંહ દ્વારે મળે, ક્યારેક ચટક પર્વત, ક્યારેક સમુદ્રમાં કૂદકો મારે. તો રાય રામાનંદ તમને એક નિવેદન કરું છું કે તમે ધ્યાન આપો કથામાં. હું જોઉં છું કે આમથી કોઈ આવતું હોય કે જાતું હોય તમારી નજર ઘણા લોકોને ત્યાં પડે છે. તમે એક વાત કહો તમને કે જે આમથી તમને બતાવે હું જોઈ લઈ, જે બતાવ્યું તમને એને બે આપી જાય કામ છે, બે પગ, કોઈ નવો કોઈ પ્રાણી થાય ને પ્રાણી આવે તો હું જોઈ લઈશ. એટલે તમે ધ્યાન રાખો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. હું એટલા માટે કહું છું કે કથા સુંદર ચાલશે તો તમારું ધ્યાન, મતલબ કોઈ આવું બીજે થાય ને ત્યારે થાય કે હજી બરોબર આપને ધામી નથી ભગવાનની કથા, રસ નથી આવતો, નજર બધા. તો 5 મતલબ રાય રામાનંદને કીધું કે તમે આ બધી કથા તમે સાંભળે છે, કેમ કે તમે જ્યાં બેઠો છો, જ્યાં વ્યાસપીઠ ઉપર મોટા તિમિંગલ આવીને બેઠેલા છે, ગુડા કૃષ્ણ, સુંદર કૃષ્ણ, લાલભાઈ, સ્મરણ કરાવો. સ્મરણ કરાવવા તો ખર્ચો નથી ને, કરવું નથી સ્મરણ. રાય રામાનંદને શું કામ વારંવાર કહે છે ધ્યાન રાખે, હલતું નહીં, શું દામોદર નથી નીકળ્યું. ઇત્ય રાતે રાય રામાનંદ ભાવ એવો હતો ને તો વારંવાર ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, હે પ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલા મતલબ રાધારાણી હતા ને તો કૃષ્ણ 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 કરતા રોતા રહેતા. આંખમાંથી અવિરત આંસુ વહેતા અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એવા વિરહમાં રહેતા કે નીચે જમીન નીચેનું માથું ઢસડતા. રામાનંદ ના ન પાડીએ, કેમ કે નકર દામોદર પંડિતજી હાલત થાય, ના ન પાડીએ કે પણ રાય રામાનંદ દુઃખી. રાત દિવસ 24 કલાક સુતાની ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અને નીચે માથું ઢળતા શું બોલતા? કૃષ્ણ 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 કૃષ્ણ. આપણે સુતા હોતા ધપ કરવી તોય નથી યાદ આવતું, તો ઊંઘી રહી હાલતા હાલતા બેઠા બેઠા ધપું. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દિન રાત કૃષ્ણ કૃષ્ણ. રાય રામાનંદ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને થોડી ક્ષણ માટે આપણે નીંદ આવી જાય, થોડી ઊંઘ આવી જાય ને તો આરામ મળી જાય, થોડી ઊંઘ આવે. હવે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા ચૈતન્યમાં રોતા. રાતે સાંજે 7 વાગ્યા હતા, 8, 9, 10, 11, 12 ચૈતન્યમાં કૃષ્ણ વીરમાં. રાતે 1 થી 1:30 વાગે એ સમયના ગાળામાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે રોવે છે વીરમાં, જે કૃષ્ણ વીરમાં, રોતા 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 ધીરે ધીરે અવાજ કમ થતો, કમ થતો એકદમ શાંત. જેવી રીતે રાત્રે પશુ પક્ષી શાંત થઈ જાય એકદમ શાંત. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એકદમ. રાય રામાનંદને ભગવાને તરત પ્રાર્થના કરી, હે પ્રભુ તમે મારી વાત સાંભળી કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થોડી ઊંઘ આવી, આરામ થઈ જાય, પ્રસન્ન થાય.
બહુ પ્રસન્ન થયા અને પ્રસન્ન થઈ હજી ખાલી સમય નહીં ગયો, અડધી મિનિટ નહીં થયો, ખાલી પ્રસન્ન થાય ચલો ઊંઘ આવી ગયો, આરામ મળી જશે. તો અચાનક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાય રામન હરખા થાય એ પેલા ચૈતન્ય બોલ્યા. કવિરાજ કૃષ્ણ ગોસ્વામી કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અચાનક બોલ્યા. શું બોલ્યા? પ્રભુ કહે રાય ઈચ્છું સુનીતે હય મન. સમય તો ગયો, અડધી મિનિટ થઈ છે, પાછા ઉઠાય હક નથી થતો, કેમ કે અંદર કોણ ઘૂમે છે? કૃષ્ણ. પ્રભુ કહે રાય ઈચ્છું સુનીતે હય મન, ભાવ જાની રાય પડે ગોપીર વચન. अब चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद भाव, चैतन्य भाव राय रामानंद जानी गया અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ભાવ જાણી એ ભાવ અનુસાર કે શું એના ભાવ અનુસાર ગોપીનું વચન કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ભાવ રાધા ભાવ હતો અને રાધારાનું કોનું સ્મરણ કરતા હતા? કૃષ્ણ અને ગોપીનું સ્મરણ કરતા વચ્ચે તેનું સ્મરણ એટલે તરત રાય રામાનંદ શ્લોક બોલે છે ગોપી ગીતનું. બીજું આ ત્રીજો શ્લોક છે ગોપ્ય કિમાચરત કુશલમ ચ વેણ દામોદરધર સુધાપી ગોપિકાના ભૂમતે યદિ. તો એ શ્લોક સુંદર બોલે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ શ્લોકના ઘણા અર્થ પણ કરે છે, વાંચો ચૈતન્ય. તો કહેવાનો તાત્પર્ય ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એવા અનેક જગ્યા પર ભાવ વિભોર થઈ જતા. જ્યારે ગંભીરામાં તમે જાશો, ગયા છો બધા ભક્તો ગંભીરામાં નામ ઓરડો છે, એમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ હતા. તો આપણે વાસ્તવમાં ભગવાનની કૃપાથી અવસર મળે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના 18 વર્ષ જગન્નાથપુરીમાં ગયા ને, કુલ 24 વર્ષ નહીં, 18 વર્ષ અને 6 વર્ષ ભ્રમણ કર્યા અને 12 વર્ષ નહીં 6 વર્ષ ભ્રમણ કર્યું, 18 વર્ષ જગન્નાથપુરીમાં ગયા. એમાંથી 12 વર્ષ એકાંતમાં રહ્યા છે. તો એ તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સ્નાન યાત્રા, આજ તમે સ્નાન યાત્રા દર્શન કર્યા છે, તો સ્નાન યાત્રા હું તમે ખાલી સ્મરણ કરાય આગળ ગયો જાઓ. તો સ્નાન યાત્રા જ્યારે હોય તો કવિરાજ કૃષ્ણનાથ ગોસ્વામી કહે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે સ્નાન યાત્રા એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દોડતા સ્નાન યાત્રા જોવા માટે. કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે સ્નાન યાત્રા દેખી પ્રભુર હૈલ બળ સુખ. સ્નાન યાત્રા જોઈ તો શું થયું? એને આનંદ. તમને શું આનંદ આવે? હાઈ પાડતા ના નહીં પાડતા જો ઘણો આનંદ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને પણ આનંદ. પણ કહે છે કે ઈશ્વર એને અનવસરે હૈલ બળ સુખ. પણ સ્નાન યાત્રા જોવે છે, જોતા જો આનંદ પણ લે છે અને દુઃખ પણ થાય છે. આપણે થાય ને ઘણી વાર કે સન્ડે છે, માતા સામે તમને કેમ કે એને સન્ડે હોય, ઘરે હોય ક્યાં જવું થાય. તો સન્ડે હોય અને આપણે અઠવાડિયાની વાટ જોતા હોય સન્ડે ક્યારે, અને સન્ડે આવે ને તો આનંદમાં હોય અને સન્ડે મતલબ એન્જોય કરતો હોય. સાંજે 5-6 વાગે ને એટલે એક બાજુ એન્જોય ચાલતો હોય, મતલબ આનંદ કરતો હોય, અને એક બાજુ યાદ આવે. શું યાદ આવે? કાલે 7 વાગે હે ને. તો એક તો આનંદ આવે, એક શું આવે થાય છે? દુઃખ થાય છે. મને અનુભવ છે. ભૌતિક જે ભક્ત નથી એને તો બહુ દુઃખ લાગે. જે ભક્ત છે એને તો ખબર છે ઓફિસે જઈને પણ શું કરવાનું છે? સ્મરણ ઠાકોરજીનું કરવાનું છે. ઠાકોરજીના ભક્તોને મળશું આપણે, હશે ભક્તો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુને સુખ મળતું હતું જગન્નાથજીનું. આ જગન્નાથજીની સ્નાન યાત્રા જે છે એ કઈ જગ્યાએ થાય ખબર છે મને? કઈ જગ્યાએ થાય છે? જગન્નાથપુરી તો ગયા હશો ને? 4 દ્વાર છે ને, એમાંથી કયો દ્વાર છે? સિંહ દ્વાર. તો સામે જ છે, મતલબ 12 જગન્નાથજી 4 દ્વાર છે. ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ, પશ્ચિમ. ઉત્તરમાં જે છે એ અશ્વ દ્વાર છે, દક્ષિણમાં હસ્તી દ્વાર છે, પૂર્વમાં સિંહ દ્વાર છે જ્યાંથી આપણે એન્ટ્રી કરવી છે, અને
ઉત્તર, દક્ષિણ, પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં વ્યાઘ્ર દ્વાર છે. 4 દ્વાર છે. તે જે આપણે અશ્વદ્વાર છે ને, અશ્વદ્વારને કૂવો છે. એ કૂવાથી જગન્નાથજીને સ્નાન યાત્રામાં જે સ્નાન કરે એમાંથી પાણી કાઢવામાં આવે છે. જ્યારે જગન્નાથજીનું પ્રાગટ્ય થયું ને, તમે કથા સાંભળી છે, એ પ્રાગટ્ય થયું એટલે ભગવાને સ્વયં ઇન્દ્રધૂમ મહારાજ એને સ્વપ્નમાં આવીને જગન્નાથજીએ કીધું કે હે ઇન્દ્રધૂમ, એને કૂવો દેખાડ્યો કે આ જગ્યાએ કૂવો છે અને કૂવામાં બધાએ તીર્થનું જળ છે, એમાંથી પાણી કાઢી મને સ્નાન કરાવે. તો હજી પણ એ કૂવો છે, ખાલી સ્નાન યાત્રા માટે જ છે. તમે ત્યાં દર્શન કર્યા છે. તો એમાંથી પાણી કાઢે છે અને ભગવાનને સ્નાન કરાવે છે. એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ આનંદથી જોવે છે. જોતા જોતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અચાનક મતલબ દુઃખી થાય છે કે હવે જગન્નાથજી દર્શન, તો દર્શન હવે નહીં દે એ ભાવે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિરહમાં રોવે છે. સ્નાનયાત્રા પૂરી થઈને કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે કે ગોપી ભાવે વિરહે પ્રભુ વ્યાકુલ હૈયા. ગોપી ભાવ છે. गोपी भाव से क्यों? કેમ કે राधा भाव है तो कृष्ण है सामने और कृष्ण 15 દિવસ દર્શન દે છે નહીં. તો ગોપીને અગર ભગવાનના એક દિવસ પણ એક ક્ષણ બી દર્શન ન થાય તો વ્યાકુળ થઈ જાય. તો રાધા છે તો એને પણ કૃષ્ણ 15 દિવસ દર્શન દે છે નહીં. એટલે એ વ્યાકુળ થઈને વિરહમાં ચૈતન્યમાં રોતા રોતા કવિરાજ ગોસ્વામી કહે છે આલરનાથ ગયેલા પ્રભુ સવારે છાડી. આલારનાથ એક જગ્યા છે ત્યાં. તો આપણે હવે આલારનાથની કથા સાંભળી. આલારનાથ શું છે? કવિરાજ ગોસ્વામી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકોર કહે છે કે આલારનાથનું નામ છે બ્રહ્મગીરી. જ્યાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્ઞાનયાત્રા પછી વ્યાય. એક બાર એ બ્રહ્મગીરી જે મંદિર છે, તમે જાજુના બ્રહ્મગીરી આલારનાથ, એ જગન્નાથ મંદિર છે ને એનાથી 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે. જગન્નાથ મંદિરથી, જગન્નાથ મંદિર કરતો જૂનું આપણે પાસે ડેટ એ નથી. જગન્નાથ મંદિરથી 200 વર્ષ જૂનું મંદિર છે આલારનાથ. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે કે આલારનાથમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગયા, ત્યાં પહેલા બ્રહ્માજી તપસ્યા કરતા હતા ભગવાનની. અને તપસ્યાને જોઈને ભગવાન એટલા પ્રસન્ન થયા અને સ્વપ્નમાં બ્રહ્માજીને કીધું કે હે બ્રહ્મા, હું તારથી પ્રસન્ન થયો. એટલે આ જગ્યાનું નામ શું રહેશે? બ્રહ્મગીરી. કે તું તપસ્યા કરી છે. અને ભગવાને એને સંકેત આપ્યો કે શંખ ચક્ર અને ગદા પદ્મ ધારણ કર્યો ચતુર્ભુજ નારાયણની મારી મૂર્તિ બનાવી. તમે જાઓ ને આલારનાથના દર્શન, તો એ સાક્ષાત કોને બનાવેલી છે મૂર્તિ? બ્રહ્માજીએ બનાવેલી છે. અને તમે બીજી એક મૂર્તિ છે નાની મૂર્તિ, તમે જાશો ને બીજી પણ મૂર્તિ આવી જ છે ચતુર્ભુજ. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ જ્યારે આલારનાથ ગયા ને રૂપાજીના શિષ્ય ગુરુ, તો ત્યાં ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કંઈ આલારનાથમાં મંદિરના કંઈ કામ કરાવતા હતા અને કંઈક ખાડો ખોદ્યો. તો જે મેન પૂજારી હતા ને એને એક મૂર્તિ મળી, જે અત્યારે ત્યાં છે નાની મૂર્તિ ભગવાન ચતુર્ભુજ. તો મળી એટલે એને બહાર કાઢી અને ભગવાને સાફ કર્યા અને અભિષેક ત્યાં ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ હતા. ભગવાનની મતલબ અભિષેક કરી ભગવાનને તૈયાર કર્યા. ઈતે રાત્રે એ પૂજારીના સ્વપ્નમાં ભગવાન અને ભગવાને કીધું કે હે પૂજારી, તું એક કામ કર, હું પ્રગટ થયો છું તો તારા માટે નહીં, હું પ્રગટ થયો છું ભક્તિ સિદ્ધાંતમાં, તું મને એના હવાલે કરી દે. અને મારી ઈચ્છા હતી કે ભક્તિ સિદ્ધાંત જે છે એ મારી પૂજા કરે. તો એ મૂર્તિ પર ત્યાં છે. તો આલારનાથમાં તમે એક વસ્તુ તો તમે જોઈ છે, ભગવાનને ભલે યાદ ન રાખ્યો, એક વસ્તુ જોઈ છે. શું? ચિહ્ન. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે દંડવત પ્રણામ કર્યા ને તો ત્યાં પથ્થર ઓગળી ગયા હતા. તો ગોઠણના, માથાના, છાતીના નિશાન છે. તો ત્યાં બ્રહ્મગીરી છે, ત્યાં સેવા બહુ સુંદર થતી. એક દિવસની વાત છે, એક પૂજારી હતો જેનું નામ હતું શ્રી કેતન. શું નામ હતું? શ્રી કેતન. જે હું તમને કથા કહેવા જાઉં છું એ કથા તમને 2-3 જગ્યાની મળતી કથા આવતી છે, તો એન્ડ એનો અલગ છે. સાંભળો, તમે સાંભળ્યું, એન્ડ એનો અલગ છે. કથા સેમ જેવી વાત છે. તો શ્રી કેતનનો છોકરો હતો મધુ. શ્રી કેતન ત્યાં પૂજા કરતા તો એને ડોનેશન માટે કંઈક બહાર ગયા. તો પુત્ર નાનો થતો એકદમ. એને કીધું કે બેટા તું સેવા કર. લાઈટ છે ને થોડી ઘણી. તે છોકરાને બેટા ભોગ લગાડજે ભગવાન, ભોગ લગાડજે ભગવાન, એટલું કીધું. પિતાજી કોઈ વાંધો નહીં, મતલબ ભગવાનને ખવડાવતો.
તો છોકરાએ મતલબ ભગવાનને ભોગ લગાડવા ગયો. શોર્ટમાં કથા કહું તો કે ટાઈમ સવારે 5 વાગે. હા, કેટલા વાગ્યા સુધી થઈ ગયો? 10:30 છે. તો છોકરો ભગવાનને ભોગ લગાડ્યો અલારનાથ. અલારનાથ નામ શું કામ પડ્યું ખબર છે? કેમ કે ત્યાં આલવાર, 12 આલવાર છે ને, વચ્ચે એની સેવા આલવાર અને આલવારો સેવા કરતા. તો આલવારો સેવા કરવાના કારણે એ કથા પણ છે મોટી. તો ધીરે ધીરે નામ શું પડી ગયું? અલારનાથ. એટલે એના નાથ છે. તો એ રીતે તો જે શ્રી કેતનનો પુત્ર મધુ હતો એ ભગવાને ભોગ લગાડ્યો ને. તો એ ભગવાને ભોગ લગાડ્યો અને પિતાજીએ કીધું તું એમ હાથ જોડ્યા અને ભગવાને કીધું કે પ્રભુ તમે જમી લો. એમ કહીને એને પડદો બંધ કીધો અને રમવા આવ્યો. છોકરા સાથે છોકરો નાનો હતો, રમવા આવ્યો. રમતા રમતા યાદ આવ્યું ભોગ લગાડ્યું. પાછો પડદો કર્યો, જોયું એઝિટિવ કાંઈ ભગવાને ખાધું નહીં. ભગવાને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ તમે કાંઈ ખાધું નહીં. ભગવાન સાથે વાત કરે છે, તમે કાંઈ ભોગ તો અર્પણ લીધો નથી તમે, અને પિતાજી આવશે મને ખીજાશે, કૃપા કરો. બીજી વાર પડદો બંધ કર્યો, પાછો પડદો બંધ કર્યો, રમવા આવી ગયો પાછો. જ્યારે ત્રીજી વાર આવ્યો ને, ત્રીજી વાર પડદો ખોલ્યો તોય ભગવાને નહોતો. ત્રીજી વાર જ્યારે પ્રાર્થના કરીને બહાર ગયો પછી આવ્યો ને, જ્યારે જેવું તે થાળી કાપીને ભગવાને પ્રેમ એનો શું, ભગવાને બધું ખાઈ લીધું. છોકરો થાળી લઈને એની મમ્મીને આપી અને એના પપ્પા એવા શીખે અને કીધું કે ભગવાનનો ભોગ મને આપો. તો કે એ તો ભગવાન ખાઈ ગયા. કે મુકુંદ સાથે કથા મળે છે ને, એનો એન્ડ અલગ છે. અને બીજા આપણે નામદાસ. તો પિતાજી શ્રી કેતન પિતાજી હતા એ મુકુંદના પિતાજી. મુકુંદ જેમ ભક્ત નહોતા. હવે યાદ કરો, ધ્યાન રાખો. તો છોકરાએ એમ કીધું કે પિતાજી તો તમે કીધું ભોગ મેં ભોગ લગાડ્યો અને ભગવાને ખાઈ લીધું. જેમ તમે ખાવ તેમ એને ખાઈ લીધું. કે આને એમ તો મજાક કરે છે. અને પિતાજીએ કીધું કે તું આ ભોગ ક્યાં તું ખાઈ ગયું, ક્યાં મૂકી આવ્યો મને બતા. તો ભોગ કીધું ને, તો પિતાજી ભક્ત નહોતા એવા. શ્રી કેતને કીધું કે તું કે તને સમજાતું નથી એક વાત, ક્યાં ભોગ નાખ્યો, તું ખાઈ ગયો યા કોઈને આપ્યો મને તું કે. તો બોલે નહીં ભગવાન ખાઈ ગયા. તેને એમ કીધું કે ભગવાન પથ્થર ના દે, એ કેના ખાઈ ગયા. શું કીધું આપણે સોસાયટી કૃપાજી કૃપા છે, સોસાયટી મંદિર છે અને પૂજારી રાખ્યા 10-15 હજારના. એની બુદ્ધિ કેવી છે. તો એવા હતા. તો એને કીધું ભગવાન તો પથ્થર થોડા ખાય, મતલબ ખીધાના. કીધા કે નહીં, પિતાજી અહીંયા કોઈ એવું નહોતું અને ભગવાન ખાઈ ગયા. તો પુત્રે કીધું ને કે આને મતલબ ટ્રાય કર્યું. ખીર ઓફરિંગ, છોકરાને કીધું ખીર ઓફરિંગ, છોકરાને ખીર ઓફરિંગ. આ પડદાની પાસે કરીને જોવે છે. અને આલારનાથ, ધ્યાનથી સાંભળો, આલારનાથ જાઓ ને તો તમે યાદ રાખશો, ભૂલતા નહીં. આલારનાથ એ ખીરનો વાટક્યો ઝૂક્યા. આલારનાથ કેવડો મોટા વિગ્રહ છે. ભગવાન ઝૂક્યા અને ખીરનો વાટક્યો જેવો, વાટક્યો નહીં ગ્લાસ હતો, જેવો ઉપાડ્યો અને સીધા ખાવા જાય ને ભગવાન, તો શ્રી કેતને ઠેકડો માર્યો અને ઠેકડો મારીને ભગવાનનો હાથ પકડી. જેવો હાથ પકડી લીધો ને તો ખીરનો વાટક્યો બોલો ગરમા ગરમ ખીર ભગવાનની. એને શું કીધું ખબર છે? એને કીધું કે પ્રભુ તમે આ બધું ખાઈ જશો, અમારી વાંહે શું રહે? ભક્તિ કથા લખે છે કે તમે બધું ખાઈ જશો, એ પહેલા ભોગ ખાઈ ગયા, ખીરી ખાઈ જશો, બધું ડેલી ખાઈ જશો તો અમારી વાંહે શું રહેશે? એમ કીધું. એના કાંઈ ભાવ નહોતો. એની ભગવાને પથ્થર માનો. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ લખે છે કે ત્યાર પછી ભગવાન એટલા ગુસ્સે થયા. એ જે બ્રાહ્મણ હતો ને, એ બ્રાહ્મણ ઉપર એટલા ભગવાન રૂષ્ટ થઈ ગયા કે ભગવાને એને કીધું કે હું તારા માટે નથી ઝૂક્યો, મધુ માટે ઝૂક્યો, તારા પુત્ર માટે. તારા પુત્રનો ભાવ જોઈને ઝૂકેલો. એના તારી જેવા ભૌતિકવાદીને તો દર્શનની વાત છોડ, એના અહીંથી ભાગી જવું. ભગવાને ખૂબ કીધું. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે કે એ પછી જે એના વંશના, મતલબ એના વંશમાં જે હતા ને એ બધા શિર છોડ્યા. અને એક વ્યક્તિ જો કોણ હતું? મધુ એક જ વ્યક્તિ જોશો, બાકી બધાએ શરીર છોડ્યું. અને અમુક સમય પછી જ્યારે એ મધુએ પણ શરીર છોડ્યું, ભજન કરતા કરતા પછી બીજા ઘણા ભક્તોએ આવીને સેવા ચાલુ કરી. તો આલારનાથની આ કથા છે.
અને ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજ જ્યારે અહીંયા એકવાર આવ્યા હતા તો સુંદર ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજ એક સુંદર સુંદર કથા કહે છે. જ્યારે અલારનાથ આવ્યા ને ભક્તોને બેસાડ્યા અને સુંદર કથા કહે છે કે જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાનની સ્નાન યાત્રા જ્યારે એને જોઈ લે એટલે ભગવાનના વિરહમાં રાધા ભાવમાં ગયા. ક્યાં આવ્યા? અલારનાથ. અહીંયા આવ્યા. તો અલારનાથમાં આવીને ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એટલો વિરહ હતો કે ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજ એમ કહે છે કે એક પ્રશ્ન કર્યો ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવમાં છે અને રાધા કોને પ્રેમ કરે છે? કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કયા રૂપમાં છે? ત્રિભંગ અને દ્વિભુજ રૂપમાં છે કૃષ્ણ. તો યદિ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવમાં હોય તો એને કઈ બાજુ દોડવું જોઈએ? જ્યાં કૃષ્ણ છે. આ કોણ હતું? નારાયણ હતા, ચતુર્ભુજ હતા. આપણે બહુ સુંદર ભક્તિના પ્રશ્ન કરે છે ભક્તોને કે વિચાર કરો તમે, રાધા ભાવમાં છે તો રાધારાણી કૃષ્ણ અલાવા કોઈને જોવા માંગતી નથી, છતાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ન્યા કેમ ગયા? અલારનાથ ન્યા તો નારાયણ છે, ચતુર્ભુજ છે, ન્યા કેમ ગયા? સુંદર છે ને પ્રશ્ન. ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે રાસ રમતા હતા અને પીડા ચાલતી હતી અને ભગવાન અચાનક અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને ગોપીઓ ભગવાનને ગોતે છે અને ગોતતા ગોતતા ભગવાને શું કર્યું? ચતુર્ભુજ રૂપમાં થઈ ગયા ભગવાન. અને ચતુર્ભુજ રૂપમાં થઈને જે ગોપીઓ દોડતી હતી ભગવાનને ગોતવા માટે, ત્યાં ભગવાન ઉભા રહી. તો ઘણા સંતો કહે છે કે ગોપીઓ જોયું કે આ નારાયણ છે, તો કોકે જોયું, કોકે હામું ન જોયું, ચાર હાથ જોઈને ગોપીઓ હામું ન જોયું, અને એ તો કૃષ્ણને ગોતવા. સાચી વાત છે, કૃષ્ણ ગોતવા માટે. પણ ભક્તિસિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે, અને આ ભાગવતમની વાત છે કે ગોપીઓ ઊભી રહી અને એને ખબર પડી ગઈ કે નારાયણ છે. એટલે એને શું કીધું ખબર છે કે નમો નારાયણ, મતલબ નારાયણ તરત ઓળખી ગઈ. ભગવાનને એમ થયું કે હું ચતુર્ભુજ રૂપે ઉભો રહીશ, બ્લેક કાળા કલરમાં તે કલર ભગવાન. તો આ લોકો શું માનશે? મને કૃષ્ણ માનશે. ભગવાને પરીક્ષા લીધી. તો જ્યાં ગોપી ઊભી રહીને શું કીધું? ગોપીએ હાથ જોડ્યા. નમો નારાયણ દેવ કરહ પ્રસાદ. હે નારાયણ, અમને પ્રસાદ આપો. તમે ભગવાન ગળગળા થઈ ગયા છે. આપણું નહીં આવે. નમો નારાયણ કરહ પ્રસાદ. હું તો પ્રસાદ દી છે. ભગવાને ભગવદ ગીતામાં પ્રસાદ આપ્યો છે ને, ઘણો પ્રસાદ આપેલો છે. 2 શ્લોકનો પ્રસાદ આપેલો છે. તો કહે છે કે અમને પ્રસાદ આપો. શું પ્રસાદ? તો કહે છે कृष्ण संग देह मोर घुचाह विषाद. कृष्ण संग दीजिए और हमारा जो विषाद है ना, वीर है, उनको दूर कीजिए. नारायण ની કોઈ વેલ્યુ નથી ગોપીઓ પાસે. એને કે તમે સાઈડમાં આવ્યો અને સાઈડમાં ન રહો તો અમને કામ કરો, આશીર્વાદ આપો કે કૃષ્ણ ક્યાં બતાવી દો તમે. તો હવે ગોપીઓ તો નીકળી ગઈ. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે દોડતી દોડતી રાધારાણીને પહોંચી. અને જેવી રાધારાણીમાં પહોંચી અને રાધારાણી કઈ પૂછે કારણે એ પહેલા તે કૃષ્ણના 2 હાથ હતા ને ખડી ગયા. ચતુર્ભુજે નારાયણ હતા, એ 2 હાથ ખડી ગયા અને દ્વિભુજે થઈ ગયા. એટલે રાધારાણી આવે ને આખો ખડી જાય. અમારા ઠાકોર રાધારાણી આવે, ભક્તિને મહારાજ કે 2 હાથ એથી ગીર ગયું. એક કથા થવા. એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવમાં હતા. એ સ્મરણ કરતા હતા કે ભલે છે નારાયણ, કોઈ નારાયણ કોણ છે? કૃષ્ણ જ છે. કેમ કે અમને ખબર છે જ્યારે કૃષ્ણ નારાયણ બન્યા હતા ને, એમને યાદ છે. એ જ ભાવે દોડ્યા અને અલારનાથ પાસે આવ્યા, દર્શન કર્યા. ભક્તિ સિદ્ધાંત મહારાજ કહે છે કે એ ભક્તો જેવા દર્શન કર્યા ને, તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ રાધા ભાવમાં હતા, એને વિશ્વાસ હતો કે ભગવાન મને દર્શન દે છે. જેવા ચૈતન્યમાં અલારનાથની સામે આવ્યા ને, તો અલારનાથના 2 હાથ ગયા અને ભગવાન ત્રિભંગ થઈ ગયા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દર્શન અલારનાથ.
तो आलारनाथ जग्या बहुत पवित्र है। તમે જગન્નાથપુરી જાઓ તો આલારનાથ જાજો અને ખાસ કરીને આ આલારનાથની કથા પણ સાંભળો, કેમ કે ત્યાં આપણે જ્યાં જઈને કથા સાંભળી ને તો એકદમ શું થઈ જાય, તાજું માજું થઈ જાય. મને હું જ્યારે વાત કરું ને કે ભાઈ જ્યાં આપણે જઈએ ને કથા કે તાજું માજું થઈ જાય, તો મતલબ કોઈ બી વ્યક્તિ સાથે અમે વૃંદાવન જઈએ એટલે અમને લઈ જાય કથા કરવા, તમે જોઈએ નવા લોકો હોય ને એ લોકોને આમ તો જોઈ લે પગે લાગી, જ્યારે બેસે ને અને એ જ જગ્યાની કથા સાંભળે ને પહેલાં એ દર્શન કરે ત્યારે મોઢું ધોવાનું તમારે, અને દર્શન કરીને બહેન કથા સાંભળ્યા પછી મોઢું ધોવાનું કરે. પછી શું કરશે ખબર છે, આપણે ખીરચોરા ગોપીનાથ, અમે 40 લોકોને લઈ ગયા ખીરચોરા ગોપીનાથ, તો ખીરચોરા ગોપીનાથના દર્શન કર્યા. હા ભાઈ ભગવાન છે, આમ તો બધા નવા હતા 40 અને મંદિર જોઈને બેઠા. અમે કીધું હાલો કથા કરે તો બેસી ગયા બધા, અને મેં જેવી કથા ચાલુ કરી અને કથા 40 પોણા 2 કલાક, અને કથા પછી જે મોઢા એના ધોયા હતું જેવી રીતે કમળ ખીલાવ્યો બાપ હાથું એવા ખીલેલા. અને એ બધા પછી મને એમ થયું કે દર્શન તો કરી લે ને, ઊભા થઈને આપણે નીકળવી મંદિર ખોપા કલાક બહાર ગયો. અચ્છા ભગવાને ક્યાં હાંડી ઘૂંટાડીએ છીએ અને બધું ધોવે વારંવાર, ઘડીએ ભગવાનની નજર જાય પાસે જાય, અને એકને બહાર કાઢી તો 2 અંદર જાય, ખોવા કલાક કાઢી. ત્યારે ખબર પડી કે ભગવાનની કથામાં કેટલી શક્તિ. મુર્દાને બહુ ઉભા કરી નાખ્યો એ કથા ઉભા. તો જ્યારે પણ આપણે વૃંદાવન જઈએ ને, જે આપણે રેગ્યુલર ભક્તો આપણે માનતા હોઈએ છીએ, જાતા તમે જાઓ છો, સાંભળો છો, જ્યારે જે નવા લોકો ક્યારેક જાય છે વૃંદાવન અને કથા સાંભળી તો ત્યારે કથા આવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જગન્નાથના આજ જે સ્નાન યાત્રા છે, સ્નાન યાત્રાના દર્શન કર્યા. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિરહમાં આલારનાથ ગયા, અને આલારનાથ 15 દિવસ રહે છે. અને અગર 5 મિનિટ હું લઉં તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે આવી રીતે રૂષ્ટ થઈ જતા ને ત્યારે આલારનાથ જ જતા. એકવાર પરમાનંદપુરી જ્યારે કૃષ્ણદાસ આલારનાથ છોટા હરિદાસ અપરાધ થયો હતો ને, તો છોટા હરિદાસને ક્ષમા દેવાની હતી. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પરમાનંદપુરી વારંવાર કહેતા ને ક્ષમા કરો છો, કંઈક કરો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને એ સમયે ક્ષમા કરવી નહોતી, એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ તરત નાથી ક્યાં બે ગયા, અને ચૈતન્ય વારંવાર ધમકી આપતા કે તમે મને હેરાન કરશો તો અલગ કે છે મોર આજ્ઞા હય મુયાય અલારનાથ, અગર તમે પરેશાન કરો તો હું તમારી આજ્ઞા લઈ અલારનાથ થઈ જશે. એકલે રહી बताबी गोविंद मात्र संग, मैं अकेला रहूंगा, आप किसी को आने नहीं दूंगा. अगर आप लोग ये फोर्स करशो અને ક્ષમા કરવાનો ફોર્સ કરશો ને મને તો અહીંથી ઉયો રહેશે ચેતના. ત્યારે આલારનાથ જઈને કે રહેશે. અને પછી જ્યારે બીજી વાર ગોપીનાથ પટનાયકની કથા સાંભળી છે, એને પણ રાજદંડ દેવાનો હતો, ત્યારે વારંવાર આવતા બધા અને કહેતા કે ચેતન બહુ તમે બચાવો ને કારણે ફાંસી આપી દે છે. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહેતા કે નહીં, અને દંડ મળવો જોઈએ, અને ગલત કામ કર્યું. ત્યારે પણ કહેતા આલારનાથ ધાઈ તાહા નિશ્ચિત રહી, અગર તમે મને ફોર્સ કરશો તો આલારનાથ થઈ જશે. તો હવે એ વિચાર તમે કરી લો કે વારંવાર વિષય ભાલ મંદ વાર્તા ન સુની, મારે વિષય ભાલ મંદ વાર્તા સાંભળે. તમે અગર વિષય લોકોને મને મળાવશો અને વિષય લોકોની વાત સંભળાવશો ને તો આલારનાથ થઈ જશે. હવે તમે વિચાર કરો, આવી બધી બહુ વાર ચૈતન્યમાં આલારનાથ જવાની વાત કરે છે, તો આલારનાથ જગ્યા સામાન્ય નથી. એટલે મંદિર જઈએ ને તો ખાલી તમે ભગવાનના દર્શન કરો. ત્યાં ઘણી અંદર તમે જાઓ ને તો ઘણી મૂર્તિ છે, મતલબ રૂકમણી દેવી છે, લક્ષ્મી દેવી છે, ત્યાં બલરામજી છે, લલિતા વિશાખા છે, અંદર ઘણી મૂર્તિઓ છે. દર્શન કરજો. અને દર્શન કર્યા પછી ખાસ ચૈતન્યમાં જે પ્રણામ કર્યા ને, પથ્થર છે, બ્લેક પથ્થર, તો પ્રણામ કર્યા ને તો વિરહમાં એ પથ્થર ઓગળી ગયો, અને ચૈતન્યમાં ગોઠણના નિશાન છે, છાતીના નિશાન છે, મતલબ ખાડા પડી ગયા. તમે ભક્તો ત્યાં થઈ, ભક્તો પણ ત્યાં દંડવત પ્રણામ કરે છે. તો એવી જગ્યાએ ક્યારેક જવું જોઈએ. આવું પણ કે દર્શન અહીંયા આપણે લાદી છે ને દર્શન કરો ખાડો પડી જાય, સમજો તમે, તો નવી લાગે ને આપણે. તો અંદરની વિરહની આગ એટલી હતી ચૈતન્ય મહાપ્રભુમાં કે રાધા ભાવમાં હતા ને,
મતલબ એ ઉપર આપણે સમજી શકીએ કે કૃષ્ણ વિરહમાં રાધાની દશામાં થયું છે. એ આપણને ખબર પડતી. કેમ ખબર પડે? કેમ કે સુખદેવ ગોસ્વામી લખ્યું. સુખદેવ ગોસ્વામી સાક્ષાત રાધાના શું લખ્યું નથી, તમે ક્યાંથી વાંચવાનું હે ને? અને જે જ્યાં લખ્યું છે થોડું ઘણું સમજવા જ નહીં આવે. આપણે સમજમાં નહીં આવે. ગીત ગોઈ વાંચો, તમે વાંચો ગીત ગોઈ, ટ્રાય કરજો. આપણે સમજ મારી પાસે 4 વાર મેં ખોલી ગયું. 4 વાર ખોલી, મતલબ વાંચ્યું અને પછી અર્ધે ગયો. બુદ્ધિ ખુલ્લું મહારાજજીને પૂછ્યું, ગોપાલકૃષ્ણ મહારાજજી આમ છે, મને કે પડતે भले ना समझ पढ़ते रहो आपकी इच्छा है ना, पढ़ते रहो, पढ़ते पढ़ते आपकी बुद्धि ठाकुर खोल दे. और जब ठाकुर खोल देंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा. और जब समझ में आ जाएगा ना आपकी जो भक्ति है ना वो दोष ठाकुर पर सिद्ध. अच्छा बात कही तो निश्चित કેમ કે આપને જે સમજમાં આવતું જ નહોતું એ અચાનક ઊંચો ભાવ સમજમાં આવી ગયો. મતલબ તમે કોને તમે આભાર દેશો? ભગવાનને, ગુરુને આભાર દેશો. બેસ્ટ વાત. તો વાંચવું બહુ. તો આ મતલબ રાધા રાણી વિશે લખ્યું નથી. એટલે જ તે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભગવાન કૃષ્ણ રાધાનો ભાવ ચૈતન્ય. રાધાર મહિમા પ્રેમ રસ સીમા કોણ જાણે? ચૈતન્ય મહાવ નહીં આપે આ રાધાનો ભાવ છે. ભલે આપણે એટલું ન સમજ્યા પણ તમે વાંચતા રહ્યો અને આવી રીતે ભક્તોના મુખથી સાંભળતા રહ્યો ધીરે ધીરે ચૈતન્ય ચરિતામૃત વાંચો, તમે ભાગવતમ વાંચો. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે બહુ સુંદર ગ્રંથ છે. પ્રભુપાદજીએ દિન રાત મહેનત કરી 2 કલાક સુધી ચૈતન્ય ચરિતામૃત ભાગવતમનું લખાણ કરેલું છે. બહુ મહેનત કરેલી છે. સત સ્વરૂપદાસ ગોસ્વામી કહે છે કે અમે પ્રભુપાદજીને જોયેલા છે, દિન રાત ગ્રંથ લખતા જોયેલા છે. અગર પ્રભુપાદજીના જેટલા ગ્રંથ લખેલા છે એ ગ્રંથને કોઈ વ્યક્તિ એકવાર વાંચી પણ લે ને તો એને પણ ભગવદ્ ધામ મળ્યું છે. તો વાંચો અને શ્રવણ કરો. અને આ રીતે સ્નાન યાત્રા ભગવાનને પ્રાર્થના કરી. જન્મદિવસ છે તો ભગવાન નિશ્ચિત આજ સાંભળે વાત આપણી અને આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ